أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى حبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا أستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعنبي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي والإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات من الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية القبول وتمام من كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة كل شر جالبة كل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار الكرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس قدرا غير منتظم فما تطول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثات قادمة صفات الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تقدر بزمن وهي تخبرنا عن المعاني وعن عاد وعن إرام دامت لدينا ففقد كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقينا من شبه ذي شقاق ولا تبغينا من حكم ما حرمت قط إلا عدم حراب أعد الأعادي إليها ملقيا السلام ردت بلاغا
لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفت حر لظى من وردها شميم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم لا تعجبا لحسود الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحبيب الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس الرماد وينكر الفم طعم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Yang di luar pengen masuk bisa, masih banyak kaca kosong di dalam.
Yang pengen masuk di luar bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wat tanzil wal bayan ala lisan rasulih khairi hadin wa khairi dalil Sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallama wa baraka wa karrama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wal mutabi'ina lahum bi ihsan وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم Innahu akramul akramin al-ilahur rahman. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, merenungi dan memahami bagi Al-Quran yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan akan arahan-arahannya, memberikan akan pengajarannya kepada kita di dalam ayat suci Al-Quran
Yang mana Allah di dalam ini ayat menjelaskan bagi kita akan yang namanya puasa. Yang mana ini adalah sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita, dan ini bukan hanya diwajibkan kepada kita aja, akan tapi ini adalah perkara yang sudah diwajibkan Allah juga kepada umat-umat yang sebelum kita. Allah memfirmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Apa arti kutiba? Ay furidha, difardukan, diwajibkan. Alaikum atas kalian asyam, puasa. Ya kan, ini sekarang apa? Ada sebuah sesuatu yang Allah bebankan kepada kita. Ya kan? Tapi Allah enggak mau kita merasa ini berat. Maka Allah menyebutkan apa? Ini kata Allah yang kita wajibkan kepada kalian, yang aku wajibkan kepada kalian, ini diwajibkan kepada kalian kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kutiba itu juga diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang yang dari sebelum kalian. Bukan hanya kalian yang kami bebankan dengan yang namanya puasa, kata Allah. Yang lain juga sudah kami bebankan juga, kami perintahkan juga kepada mereka untuk puasa. Jadi kalian jangan merasa ini sesuatu yang beban. Yalah, ini adalah sebuah perintah yang mana bukan hanya kalian yang Allah perintahkan untuk puasa. Yang lain pun umat-umat yang terdahulu juga diperintahkan untuk melaksanakan yang namanya puasa. Ya kan? Bahkan disebutkan yang namanya puasa itu memang ibadah yang sangat terdahulu. Bahkan itu adalah ibadah ada mulai zaman Nabiullah Adam. Yalah, awal yang melakukan ibadah puasa yaitu adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi bukan hanya kalian, umat-umat sebelum kalian semuanya diperintahkan untuk puasa. Bahkan ini perintah puasa mulai zaman Nabiullah Adam alaihi salam. Difardukan atas kalian akan puasa sebagaimana difardukan atas orang-orang yang sebelum kalian. Orang-orang yang sebelum kalian minal umam, daripada umat-umat yang terdahulu, minal umam daripada umat-umat, karena umat-umat yang sebelum umat Nabi Muhammad. Adapun kita umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir, ya kan? Adalah umat yang terakhir. Ini puasa ada faedahnya kata Allah. Yalah, ada faedahnya. La'allakum tattaqun, agar kalian tattaqun, menjadi orang-orang yang menghindari al-ma'asiyah, akan maksiat. La'allakum tattaqun, agar kalian tattaqun, menghindari al-ma'asiyah, akan maksiat. Kalau kalian melakukan puasa, ini puasa bagus. Faedahnya menjadikan kalian itu lebih mudah untuk berhindar daripada maksiat. Kenapa? Fa innahu, maka bahwasanya yang namanya puasa yaksiru syahwah, memecahkan akan syahwat, artinya melemahkan akan syahwat. Yang namanya puasa melemahkan akan syahwat. Allati, yang mana itu syahwat? Huwa, ialah mabda'uha, awal daripada timbulnya maksiat. Awal timbul daripada maksiat disebabkan syahwat hawa nafsu seseorang. Syahwat seseorang, keinginan seseorang, ini kan awal daripada maksiat, awal timbulnya maksiat. Sekarang kalian puasa, yang mana dengan ini puasa kalian itu akan lebih kuat lagi untuk berhindar daripada maksiat-maksiat. Maka difardukan kepada kita puasa bulan Ramadan, ya kan? Dan bukan hanya puasa bulan Ramadan, di sana ada juga puasa-puasa sunnah kalau kita pengen puasa yang lebih lagi daripada yang wajib, ya kan? Dan di sana pun juga kan yang namanya orang, ya kan, seperti yang kita ketahui yang namanya orang muda, kan anak muda, kan ada syahwat yang lebih biasanya anak muda. Maka yang namanya anak muda pun juga dianjurkan untuk puasa, ya kan, ketika mereka itu merasa ada syahwat yang tinggi, yang mana dia itu pengen nikah. Tapi mungkin nggak ada ongkosnya, ya sudah bawa puasa, ya kan. Dan ya memang sebenarnya kan kebanyakan orang ya sekarang kayaknya nggak ada uangnya untuk nikah, ya kan. Kenapa? Ya memang disebabkan kemahalan mahar sebenarnya kan sekarang. Jadi gimana ya, sudah banyakin puasa, yalah banyakin puasa. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ma'asyaras syabab, wahai para pemuda, kata Nabi,
Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda. Man istata'a, barang siapa mampu, minkum daripada kalian, al-ba'ah. Apa itu ba'ah? Disebutkan al-ba'ah itu artinya mu'anan nikah, ongkos nikah. Siapa kalian itu mampu daripada ongkos nikah? Siapa kalian itu punya ongkos nikah? Yalah man istata'a minkumul ba', barang siapa mampu daripada kalian al-ba'ah. Ba'ah artinya apa? Mu'anan nikah, ongkos nikah. Kalau ada punya ongkos nikah, kata Nabi apa? Fal yatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Ya kan? Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Itu yang namanya kawin, lebih menutup bagi mata. Kita lebih bisa menjaga mata supaya enggak memandang sesuatu yang macam-macam lagi. Bawa nikah aja. Wa ahfadzu lil farad, dan lebih menjaga bagi kemaluan. Ya kan? Nikah. Ya kalau ya memang nggak ada ongkosnya, ya kasihan, nggak ada uangnya. Waman lam yastati, dan barang siapa tidak mampu daripada ongkos nikah, fa alaihi bisawm, maka atasnya bisawm dengan melakukan puasa, kata Nabi. Ya sudah bawa puasa. Yalah fa innahu lahu wija, fa innahu, maka bahwasanya puasa lahu baginya ini orang yang kan wija. Apa itu wija? Artinya qati'un li syahwati, memutuskan bagi syahwat. Jadi apa? Kalau sudah nggak ada ongkosnya, ya kan? Pengen nikah nggak ada ongkosnya, sudah bawa puasa. Seringin mungkin apa? Melakukan yang namanya puasa. Yalah, kalau seandainya apa? Memang syahwat agak tinggi. Ya kan? Ya memang biasanya maklum ya kan. Apalagi biasanya mungkin apa? Anak muda umur 20 sampai mungkin apa? Sekitar 27, 28. Ya kan, 28 ya sudah kayaknya mengurang sedikit, 28, 29, 30. Biasanya kalau sudah 30 orang ya itu sudah kurang banget, yalah. Nah biasanya apa ya, mungkin apa itu 21 sampai 25, sampai apa mungkin juga apa bisa kita lebihkan lagi sampai 28. Setelah 29 biasa apa sudah jauh menurun. Tapi kalau misalnya umurnya sudah 30 masih kuat juga syahwatnya, bawa puasa juga ya lah. Anak kan ngomong hanya kebiasaannya kan. Biasanya apa orang yang kuat syahwatnya itu ya mungkin apa umur sekitar 20-an sampai mungkin apa 25 atau mungkin apa kita lebihkan lagi sampai 28. Ya kan? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahfadhu lil farji, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Jadi apa kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian apa melakukan puasa itu agar kalian itu apa bisa menghindari daripada maksiat. Memang apa bagus khasiatnya untuk apa melemahkan syahwat sehingga seseorang lebih bisa mengontrol akan dirinya, menjaga matanya, menjaga akan kemaluannya, menjaga akan apa dirinya daripada sesuatu yang diharamkan Allah. Ini puasa kata Allah ayyaman, beberapa hari. Yalah, ayyaman, beberapa hari. Itu kata-kata ayyam disebutkan di sini apa? Nusiba, dinasabkan bisyam dengan kata-kata siyam. Yalah, kan di situ ada kata-kata siyam sebelumnya. Ya ayyuhal apa? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian apa? Puasa. Nah, itu apa? Kata kita masdar beramal seperti amal fi'il. Ya kan ayyaman apa? Dinasabkan dengan itu masdar. Yalah. Menjadi apa? Maf'ul bih ya kan? Diwajibkan atas kalian akan puasa. Puasa itu apa? Ayyaman, akan beberapa hari. Nah, atau bisa juga kata kita ayyaman itu dinasabkan bisumu dengan kata-kata sumu. Mana sumu itu kata beliau muqaddaran, ditakdirkan. Jadi sekarang ayyaman apa? Seakan-akan sumu ayyaman. Puasalah oleh kalian ayyaman akan beberapa hari. Sumu ayyaman.
puasalah oleh kalian ayyaman akan beberapa hari ma'dudat yang berbilang. Yalah, yang ma'dudat yang berbilang. Ai maksud berbilang ini apa? Qalail yang sedikit, ya kan, masih berbilang artinya masih bisa dihitung. Ya kan, enggak banyak. Ya kan, muaqqatatin bi'adadin ma'dud, bi'adadin maklum, diwaktukan bi'adadin dengan bilangan maklum yang diketahui. Wahia dan ia apa? Ramadan, apa puasa bulan Ramadan. Kama sayati sebagaimana akan datang. Dan bi'adadin maklum dengan bilangan maklum yang sudah diketahui. Wahia dan ia bilangan maklum itu apa? Ramadan, itu adalah Ramadan 30 hari atau 29 hari, ya kan? Kama sayati sebagaimana akan datang. Jadi sekarang apa? Allah menyebutkan ma'dudat, hari-hari ma'dudat. Ma'dudat apa? Yang berbilang, atau apa? Berbilang dan bisa dihitung maksudnya kan masih. Nah. Wa qalla lahu, dan Allah mensedikitkannya. Yalah. Tashilan 'alal mukallafin, mempermudah 'alal mukallafin, atas orang-orang yang mukallaf. Ketika disebutkan sesuatu itu apa? Ma'dudat, apa? Berbilang, terhitung. Ini apa biasanya apa? Ma'dud artinya apa? Sesuatu yang kurang daripada 40. Dan memang apa kita ketahui kan yang namanya puasa Ramadan hanya 30. Ya kan? Atau apa bisa 29. Jadi yang namanya ma'dud sesuatu itu biasanya apa? Ketika dikatakan ma'dud, ya kan? Sesuatu itu apa? Kata kita terhitung, berbilang, biasanya apa? Itu kurang daripada 40. Nah, jadi Allah sekarang apa? Mensedikitkan akan yang namanya puasa kita itu kan 30 hari, 29. Tashilan, mempermudah 'alal mukallafin, atas orang-orang yang mukallaf. Gimana seandainya kalau diwajibkan 3 bulan yang puasa, ya mungkin susah, ya kan? Yang sebulan aja mungkin sudah banyak bolongnya, kadang-kadang sebagian kan. Nah, faman kana minkum, maka barang siapa kana adalah ia minkum daripada kalian, hina syuhudihi, ketika menyaksikannya. Yang namanya bulan Ramadan, barang siapa adalah daripada kalian, hina syuhudihi, ketika menyaksikannya bulan Ramadan, maridan, sakit, au ala safarin, atau dia itu apa? Atas perjalanan. Ya kan, maksud ala safarin apa? Ai musafiran, ya kan? Maridan au musafiran, ya kan? Tapi apa di sini diibaratkan dengan apa? Maridan au ala safarin. Tapi maksud au ala safarin apa? Ai musafiran. Kan ini apa? Maridan kata kita apa? Isim fa'il, musafiran isim fa'il juga. Tapi kan apa di sini diibaratkan apa? Ala safar. Tapi maksud ala safar artinya apa? Musafiran. Barang siapa adalah daripada kalian ketika menyaksikannya itu bulan Ramadan, dia itu sakit atau dia itu apa? Musafir, dia itu orang yang berlayar ketika itu. Safaral qasri, akan safar qasar. Safar yang mana apa? Dengan perjalanan yang dibolehkan padanya untuk mengqasar salat, ya kan? Safarul qasri, safar dengan jarak yang mana dengan itu jarak apa? Dia itu dibolehkan untuk mengqasar salat. Nah, wa ajhadahu as-sawmu, dan mencapekkan akannya as-sawmu oleh puasa fil halain, pada dua keadaan tadi. Dia sakit dan puasa capek baginya. Dia itu berlayar dan apa? Puasa itu capek baginya. Gimana sekarang? Nah, fa'aftara, maka dia itu berbuka. Terus kalau sudah berbuka gimana? Fa'iddatun, maka iddatun apa? Fa'alaihi iddatu ma aftar, maka atasnya bilangan hari-hari yang dia itu tidak puasa. Ya sudah, nanti diqadha, ya kan? Fa'alaihi, maka atasnya iddatu, bilangan ma aftar, hari-hari yang ia tidak puasa. Sekarang dia berbuka, nanti apa? Atasnya kewajiban untuk mengqadha. Berapa hari enggak puasa, segitu juga mengqadha. Yalah min ayyamin ukhar, daripada hari-hari yang lain nanti setelah apa? Ramadan. Yasumuha, puasa ia akannya, badalahu, gantiannya. Yasumuha, puasa ia akannya itu puasa, badalahu, gantiannya apa? Gantiannya puasa Ramadan. Yalah, yasumuha, puasa ia akannya apa? Akannya sekarang puasa di hari-hari yang lain. Yalah, badalahu, gantiannya puasa Ramadan.
Ini apa? Orang-orang yang sakit atau orang-orang yang berlayar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yang yutiqunahu, di sini ada yang menafsirkan apa? Yutiqunahu artinya la yutiqunahu. Kan di sini apa? Ada disebutkan la kan sebelumnya. Tidak apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu ditafsirkan apa? Wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Dan atas orang-orang yang la tidak yutiqunahu, mampu mereka itu akannya itu puasa. Dan atas orang-orang yang tidak mampu mereka itu akannya itu puasa. Kenapa jadi gak mampu? Dikibarin karena tua, au maradin, atau karena sakit. Yang mana ini sakitnya apa? La yurja bur'uh, tidak diharapkan sembuhnya. Kata dokter ini sakitnya sudah gak akan harapan sembuh. Ya kan dia sekarang sakit, gak bisa puasa. Kata dokter apa? Ini puasa dia ini gak akan sembuh. Nah gimana sekarang ini orang yang sudah tua renta juga kan, tadi kibar karena tua. Orang misalnya apa, kata kita ini sudah umurnya apa 80 tahun dan dia apa sudah capek untuk puasa nggak bisa. Atau ini satunya apa, kata kita sakit, sudah sakit parah, kata apa, dan dia itu apa juga nggak bisa puasa. Kata dokter ini nggak akan sembuh. Ya kan, pengen menunggu nanti katanya apa diqodo nanti. Ya kan memang nggak akan sembuh juga kata dokter. Yalah la yurja bur'uhu, tidak diharapkan bur'uhu sembuhnya. Gimana sekarang ini dua keadaan, ialah orang yang tidak mampu atas ini keadaan orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa dikarenakan tua renta atau dikarenakan sakit yang memang apa tidak diharapkan kesembuhannya. Kata Allah atasnya ini apa? Fidyatun, membayar fidyah. Apa itu fidyah? Iya fidyah ta'amu miskin, makanan orang yang miskin. Yalah artinya apa? Membayar makan, apa menyerahkan makanan orang yang miskin. Ta'amu miskin, makanan orang yang miskin. Ai maksudnya ta'amu miskin, makanan orang miskin artinya apa sih? Qadra, seukuran ma ya'kuluhu, apa yang memakan ia orang miskin akannya. Seukuran apa yang memakan ia akannya fi yaumihi, pada harinya. Apa ukuran yang dimakan dia itu pada harinya? Wahwa, dan ia mudun, satu mud, ya kan? Itu pemakan cukup untuk satu hari. Satu mud min ghalibi qutil balad, daripada kebiasaan pemakan negeri. Min ghalibi qutil balad, daripada kebiasaan pemakan di daerah apa pada itu negeri. Likulli yaumin, apa? Bagi setiap hari. Ya kan? Likulli yaumin, untuk setiap hari. Sehari nggak puasa ya sudah kasih apa? Satu mud. 2 hari berarti apa? 2 mud, ya kan? Bagi setiap hari dia gitu nggak puasa apa? Sekarang keluarkan terus. Yalah. Dia itu membayar fidyah, yaitu apa? Ta'amu miskin, makanan orang miskin. Ya kan? Artinya apa? Seukuran apa yang memakan akannya oleh orang miskin pada sehari. Ya kan? Itu dikeluarkan likulli yaumin, bagi setiap hari yang dia nggak puasa. Likulli yaumin, bagi apa? Setiap hari yang dia nggak puasa. Hari yang nggak puasa maka dikeluarkan, ya kan? Akan fidyahnya. Wa fi qiraatin, dan pada bacaan, pada qiraat biidhafati, dengan mengidhafatkan fidyah. Jadi ada bacaan yang lain, ada qiraat yang lain apa? Fidyahnya itu diidhafatkan. Gimana berarti kan? Berarti apa bacaannya? Fidyatu ta'ami. Kan kita kan di atasnya apa? Fidyatu ta'amu. Kalau dengan idhofat berarti apa? Fidyatu ta'ami. Kan diidhofatkan. Wahia, dan hiya, kan ada kata-kata hiya. Fidyatun, kata kita apa? Hiya, iya fidyah, kan ada hiya kan? Wahia, dan kalimat hiya yang di atas itu lil bayan, untuk menjelaskan. Fidyah itu kata kita apa? Hiya, iya fidyah. Kan ini tugas huruf hiya ini kan apa? Menjelaskan. Fidyah, hiya, iya fidyah ta'amu miskin, yaitu adalah makanan orang miskin. Itu tafsiran yang pertama kan? Apa tafsiran pertama tadi? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang yang yutiqunahu artinya apa? La yutiqunahu, tidak mampu mereka itu akannya puasa. Sekarang ada juga tafsir yang kedua. Waqila, dan dikatakan orang la, huruf la yang di atas tadi yang kita takdirkan la itu katanya apa? Ghairu muqaddar, tidak ditakdirkan. La yang namanya huruf la di atas tadi
La itu ghairu muqaddar, tidak ditakdirkan. Jadi apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, memang begitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu enggak kita takdirkan, wa 'alal ladzina la yutiqunahu enggak. Berarti apa sekarang? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mampu untuk puasa. Atas orang-orang yang mampu untuk puasa. Apa orang yang mampu untuk puasa? Dia itu apa? Fidyatun, boleh mengeluarkan fidyah. Yalah. Kenapa ya disebutkan di sini wakanu, dan adalah mereka orang-orang muslim, yalah, mukhayyarun, diberikan pilihan, fi sadril awal, pada apa, fi sadril Islam, pada awal-awal masa Islam, diberikan pilihan bainas shaumi, di antara puasa, wal fidyah, dan membayar fidyah. Jadi ini ya kan, jadi apa, ketika kita katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan kata apa, dan apa kata kita la-nya itu enggak ada, yalah, enggak ditakdirkan la kata kita. Jadi apa, sekarang kan bacanya apa, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mampu untuk puasa. Atas yang mampu puasa apa, fidyah, membayar fidyah. Artinya apa, kata kita orang yang mampu puasa bisa dia itu puasa, atau dia itu kalau enggak mau puasa bayar fidyah. Tapi ini dulu yalah, sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya, ya kan? Tsumma nusikha, kemudian apa itu nusikha, dihapus hukumnya, bita'yini shaum, dengan ditentukan puasa, hanya puasa aja, yalah. Orang yang mampu untuk puasa pilihannya apa? Hanya puasa, gak bisa bayar fidyah. Ini sudah bayar fidyah bagi orang yang mampu puasa itu sudah dihapus, sudah dinasakh. Dengan apa dihapus? Dengan apa dinasakh itu hukum? Biqaulihi, dengan firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida, maka barang siapa syahida, ya kan apa, hadir ia, minkum, daripada kalian, asyhara, akan bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia itu puasa. Siapa aja kan? Faman, maka siapa aja. Faman, maka barang siapa. Ini kan umum sekarang. Faman syahida, maka barang siapa. Ini kan umum. Barang siapa hadir daripada kalian akan puasa, falyasum, maka hendaklah ia puasa. Ya kan? Jadi apa, yang mampu ialah tetap puasa. Yang enggak ada lagi pilihan sekarang pengen puasa atau bayar fidyah. Sekarang hanya puasa aja. Hanya puasa aja. Qala Ibnu Abbas, mengatakan oleh Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya kan? Illal hamila wal murdi'ah, kecuali orang yang hamil dan orang yang menyusui. Yalah, barang siapa hadir daripada kalian akan puasa, maka hendaklah apa, akan bulan puasa, maka hendaklah apa, dia itu puasa. Nah kata Imam Ibnu Abbas apa, illal hamila wal murdi'ah, kecuali orang yang hamil dan orang yang menyusui. Sekalipun dia itu mampu untuk puasa, dan dia itu apa, menemui yang namanya bulan puasa, gak bisa aja nggak puasa. Orang yang hamil, orang yang menyusui, sekalipun apa dia itu hadir akan yang namanya apa, bulan Ramadan, dan dia mampu aja puasa, bisa aja nggak puasa. Kata Imam Abdullah bin Abbas. Ya kan, kapan itu dia itu bisa nggak puasa? Idza aftarata, apabila aftarata berbuka keduanya, enggak puasa keduanya, yang hamil dan yang menyusui. Kenapa jadi enggak puasa? Khaufan 'alal walad, takut atas anak. Yalah, takut atas anak. Kan kata yang hamil, aku takut kalau puasa nanti apa macam-macam. Kan memang kenyataan. Ada orang apa, kita dapatkan orang apa, istrinya hamil dan tetap puasa, ternyata apa, keguguran. Dan ini memang nyata ada. Yalah, orang misalnya juga apa, yang menyusui, perempuan yang menyusui, katanya apa, dia takut kalau seandainya dia itu apa puasa, nanti mungkin air susunya akan mengurang dan nanti apa, anaknya akan sakit. Yalah. Nah apa, sekarang dia itu dirinya mampu untuk puasa kan, orang yang hamil tadi atau orang yang menyusui, dirinya mampu untuk puasa, tapi apa kata Imam, tapi bisa aja nggak puasa, bisa nggak puasa. Kan idza aftarata khaufan 'alal walad, kalau mereka itu apa, tidak puasa karena takut atas anak. Nah fa innaha, maka bahwasanya baqiyah itu tetap, ialah hukumnya tetap, bila naskhin, tanpa adanya penghapusan, fi haqqihima, pada hak keduanya.
Fa'inha maka bahwasanya hukum baqiyatun tetap bila naskhin tanpa adanya penasakhan fi haqqihima pada hak keduanya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tapi kan jadi itu kan masa dulu ya kan seperti yang disebutkan. Tapi seperti yang kita juga katanya kan yang kita di mazhab Syafi'i ya kan. Di sana kan ada permasalahannya, terkadang ibu yang hamil atau ibu yang menyusui itu dia itu takut atas anak aja. Dia hanya takut terhadap itu anak, kalau kalau kenapa-napa anak. Nah, ketika takut hanya karena anak, hanya takut atas anak, maka sekarang nanti itu dia itu wajib mengqadha dan bayar fidyah. Wajib mengqadha dan bayar fidyah. Adapun ialah seseorang yang menyusui atau seseorang perempuan yang hamil, kalau dia itu takut atas dirinya bukan atas anaknya. Dia takut atas dirinya atau dia itu takut atas dirinya dan atas anaknya. Dia takut atas dirinya atau dia takut atas dirinya beserta anaknya juga. Itu kan diwajibkan diwajibkan nanti hanya mengqadha. Ialah dia itu nanti hanya diwajibkan mengqadha, enggak bayar fidyah. Akan tapi tadi seandainya dia itu hanya takut atas anaknya aja, hanya takut atas anak ini anak, yalah kalau ini anak kenapa-napa, mungkin yang hamil misalnya keguguran anaknya, atau tadi yang menyusui mungkin anaknya nanti malah jadi sakit. Kalau hanya takut atas anak, maka kata kita bayar fidyah dan diqadha, yalah bayar fidyah dan diqadha. Adapun seseorang takut atas dirinya atau takut atas dirinya dan atas anak, maka sekarang kata kita yang wajib hanya qadha, enggak wajib bayar fidyah. Itu kenapa yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih mazhab Imam Syafi'i. Faman tatawwa'a khairan, maka barang siapa tatawwa'a melakukan secara sukarela. Faman tatawwa'a, maka barang siapa melakukan secara sukarela khairan, akan kebaikan. Gimana maksudnya melakukan secara sukarela akan kebaikan? Biziyadah, dengan melebihi alal qadril mazkur, atas ukuran yang sudah disebutkan tadi, fil fidyah, pada fidyah. Ya kan kata kita ini orang tadi membayar fidyah akan 1 mud. Ternyata dia pengen berlebih, dia kasih fidyah untuk seharinya 2 mud atau seharinya 3 mud. Ya kan dia itu melakukan sesuatu secara sukarela, dia ialah menambahin daripada ukuran fidyah yang semestinya diwajibkan kepadanya, dia lebihin. Gimana itu? Fahuwa, maka ia at-tatawwu, yang dia lakukan daripada sesuatu yang sukarela tadi, atau yang dia lakukan daripada sukarela tadi, khairun lah, adalah kebaikan baginya. Gak masalah sekarang kalau dia itu bayar fidyah, katanya pengen bayar fidyah untuk setiap hari 2 mud. Apakah sia-sia? Ada pahalanya. Ini memang menjadi kebaikan juga baginya. Wa antasumu, dan bahwa kalian puasa, atau kata kita, dan puasanya kalian, ya kan? Wa antasumu, dan bahwa kalian puasa, atau bisa kita artikan wa antasumu, dan puasanya kalian. Ini kan kata kita fi'il sama an masdariyah, bisa kita takwilkan menjadi masdar. Wa antasumu artinya wa shaumukum, dan puasanya kalian. Ya kan, dari situlah karena ini kan sekarang an sama fi'il bisa ditakwilkan kepada masdar. Kata beliau ini antasumu mubtadaun, adalah mubtada. Ya kan? Wa antasumu artinya wa shaumukum, dan bermula puasa kalian. Ya kan? Ini ini ditakwilkan menjadi masdar, menjadi mubtada. Wa shaumukum, dan puasanya kalian. Ini mubtada. Khabarnya mana? Khabaruhu, bermula khabarnya khairun lakum, yaitu adalah kata-kata khairun lakum.
Khabaruhu, khabarnya apa? Khairun lakum. Ini kata-kata khairun sekarang apa? Menjadi khabar mubtada. Antasumu itu mubtada, khairun menjadi khabar mubtada. Dan puasanya kalian khairun lakum, yaitu lebih baik bagi kalian. Ya kan tadi apa masalahnya, kata kita apa? Boleh enggak puasa. Ya kan? Tapi apa? Puasa lebih baik. Minal iftar dibandingkan buka puasa. Ya kan, minal iftar daripada enggak puasa atau buka puasa, ya kan? Ya kan, daripada apa? Maksud iftar sini apa? Maksud kita apa? Enggak puasa, atau kata kita apa? Dia itu buka puasa sebelum waktu buka puasa. Kalau ya buka puasa setelah memang keluar waktunya enggak masalah kan? Sudah maghrib buka puasa ya enggak masalah. Maksudnya apa? Enggak puasa atau kata kita apa? Buka puasa pada pertengahan puasa. Nah, lebih baik minal iftar daripada enggak puasa, wal fidyah dan bayar fidyah. Kalian puasa lebih baik dibandingkan enggak puasa. Dibandingkan apa? Kalian enggak puasa dan kalian bayar fidyah. Puasa lebih baik. Kenapa? Ya yang namanya Ramadan enggak ada gantinya. Sekalipun apa sekarang kita berbuka, kata kita nanti di qadha, apakah sama qadha setelah Ramadan sama puasa yang dilakukan pada Ramadan? Enggak akan sama. Yalah. Nah, bahwa kalian itu puasa khairun lakum, yaitu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahui. Jikalau kalian mengetahui apa? Annahu, bahwasanya khairun lakum itu lebih baik bagi kalian. Ini sekarang belum sempurna lagi. In kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahui, ini sebenarnya belum sempurna lagi lah. Ini kan sekarang apa? Kata kita ada fi'il syarat. Mana jawabnya? Yalah. In kuntum ta'lamun, jikalau kalian itu mengetahui, annahu, bahwasanya itu sekarang puasa khairun lakum, lebih baik bagi kalian, faf'aluhu, maka perbuatlah oleh kalian akannya. Ini menjadi jawab syaratnya. In kuntum ta'lamuna annahu khairun lakum faf'aluh. Jikalau kalian mengetahui bahwasanya itu puasa lebih baik bagi kalian dibandingkan enggak puasa, faf'aluh, maka perbuatlah oleh kalian akannya. Terus sampai situ. Titik turun situ kan. Setelah itu apa kata kita? Tilkal ayyamu. Ya kan? Ini sekarang menjadi mubtada, ialah syahrul menjadi khabar. Ya kan? Syahrul Ramadan, apa tafsirannya? Tilkal ayyamu syahrul Ramadan. Bermula itu hari-hari. Tilkal ayyam, bermula itu hari-hari. Yang kata kita apa? Ayyamin ma'budat, hari-hari yang terhitung tadi kan, yang apa? Hari-hari yang berbilang. Itu hari-hari yang berbilang apa? Syahrul Ramadan, itu adalah puasa apa? Yaitu adalah bulan Ramadan. Tilkal ayyam, bermula itu hari-hari, syahrul Ramadan, yaitu adalah bulan Ramadan. Yalah, jadi apa? Tilkal ayyam itu apa? Tilka itu menjadi mubtada, syahru menjadi khabar mubtada. Bermula itu hari-hari, yaitu bulan Ramadan. Alladzi, yang unzila, diturunkan, fihi, padanya. Bermula itu hari-hari, artinya apa? Hari-hari yang kata kita apa? Ma'dudat, itu yaitu adalah bulan Ramadan, yang mana diturunkan fihi, padanya itu bulan Ramadan, Al-Qur'anu, akan Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an minal lawhil mahfuz, daripada lawhil mahfuz, ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Fi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadri. Yang mana malam Lailatul Qadri itu apa? Minhu, daripadanya bulan Ramadan. Lailatul Qadr apa? Minhu, daripada bulan Ramadan juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Menurunkan akan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan, pada malam apa? Pada malam Lailatul Qadr. Yang mana itu apa? Pada malam 24, yalah. Pada malam apa? 24 Ramadan. Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam 24 Ramadan. Dan ketika itu apa? Adalah malam Lailatul Qadar. Jadi yang bisa aja kan malam genap itu apa? Malam Lailatul Qadar.
Adapun Allah nanti apa? Adapun Allah menurunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu kan 17 Ramadan, ya kan? Kata kita nuzulul Quran, itu kan apa? 17 Ramadan dari langit dunia kepada Nabi, yalah. Tapi dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia apa? Tanggal 24 Ramadan. Tanggal 24 Ramadan. Jadi apa sekarang yang namanya Allah menurunkan yang namanya apa? Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu apa? Secara sekaligus, yalah, langsung. Adapun diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad ini kan apa? Berangsur-angsur selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Jadi Nabi berdakwah itu 23 tahun aja, tapi ya Masya Allah kebaikannya sampai sekarang dan akan terus menerus kebaikan. Yang mana apa disebutkan dari Lauhil Mahfuz ditaruh ke langit dunia, di mana di langit dunia disebutkan ditaruh di Baitul Izzah. Tempatnya apa namanya? Baitul Izzah. Ya kan, jadi ada kita apa? Kita di dunia ini apa? Ada Baitullah, di langit pertama itu ada namanya apa? Baitul Izzah. Ya kan, dan di sana kan apa? Di langit ketujuh kan apa yang namanya Baitul Ma'mur. Ada yang namanya apa? Baitul Ma'mur. Kalau di langit apa dunia tadi apa? Baitul Izzah. Al-Quran itu kata Allah apa? Hudan. Apa? Hudan. Ini hudan dulu kata-kata hudan halun menjadi hal. Apa halun menjadi hal? Maksud hudan apa? Hadian minadh dhalalah. Quran itu hudan artinya apa? Hadian minadh dhalalah. Apa hal keadaannya? Apa petunjuk keselamatan, hal keadaannya petunjuk keselamatan minadh dhalalah daripada kesesatan. Penunjuk keselamatan daripada kesesatan. Yalah, penunjuk keselamatan supaya apa? Kita enggak sesat. Penunjuk jalan keselamatan daripada kesesatan. Artinya apa? Penunjuk keselamatan supaya kita enggak menjalani jalan yang salah. Supaya kita enggak kena jalan yang sesat. Apa? Jadi apa? Hudan. Itu Quran apa? Hudan artinya hadian. Memberi apa? Memberi jalan petunjuk. Linnas bagi para manusia. Dan ini Al-Quran kata apa? Kata Allah wabayyinatin. Dan hal keadaannya Al-Quran itu bayyinat. Apa itu bayyinat? Hal keadaannya bayyinat. Bayyinat artinya ayatin wadihat, bukti-bukti yang jelas. Jadi Al-Quran apa? Diturunkan hudan petunjuk, wabayyinat, dan hal keadaannya juga apa? Adalah bukti-bukti yang jelas. Nah, hudan itu hudan katanya hudan itu kata Allah apa? Minal huda. Petunjuk minal huda daripada petunjuknya Allah. Yalah. Kan hudan linnasi wa bayyinat. Petunjuk bagi apa? Petunjuk bagi manusia dan apa hal keadaannya petunjuk bagi manusia dan hal keadaannya apa? Bukti-bukti yang jelas. Nah, petunjuk itu kata Allah apa? Petunjuk tadi minal huda daripada petunjuknya Allah. Petunjuk daripada petunjuknya Allah. Jadi ini sekarang apa? Apa hubungan sama kata-kata hudan yang sebelumnya? Petunjuk daripada petunjuknya Allah. Hudan, yalah. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Petunjuk daripada petunjuk Allah. Minal huda daripada petunjuk Allah. Bima yahdi ilal haq dengan sesuatu yang memberikan petunjuk ilal haq kepada kebenaran. Minal ahkam daripada hukum-hukum. Ya kan Al-Qur'an kan tertera di dalamnya daripada petunjuk-petunjuk kepada kebenaran daripada hukum-hukumnya Allah. Nah, juga apa? Wa minal furqan. Dan apa ini Al-Qur'an? Yalah. Kata kita apa tadi? Hudan wa bayyinat, ya kan? Hudan linnasi wa bayyinat, dan penjelas. Nah, penjelas ini kata Allah apa? Penjelas ini apa? Wal furqan. Apa? Penjelas wa minal furqan. Penjelas daripada furqan. Ya kan? Sebenarnya kan ya
Ini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan furqan, tapi yang dimaksud sebenarnya apa? Bayinat, ya kan? Bayinat minal bayinat. Yalah bayinat wa minal bayinat. Penjelasan dan daripada penjelasan Allah. Itu penjelasan bayinat yang tadi minal furqan artinya apa? Daripada penjelasan Allah. Tapi sekarang bayinat diibaratkan dengan ibarat apa? Furqan. Diibaratkan dengan ibarat furqan. Kenapa? Karena sekarang diibaratkan dengan ibarat furqan, karena pada ibarat furqan ini apa? Sekarang ada tambahan makna yang lazim bagi kata-kata bayinat. Yalah, ada tambahan makna yang lazim bagi bayinat. Kan yang namanya bayinat kata kita apa? Penjelasan yang jelas, ya kan? Bukti-bukti yang jelas. Lazim daripada bukti-bukti yang jelas apa? Bahwasanya ini bukti-bukti jelas apa? Furqan. Yalah, lazim daripada bukti-bukti yang jelas bahwasanya ini apa? Furqan. Apa itu furqan? Pemisah di antara kebenaran dan kebatilan. Kalau ada bukti yang jelas, ini bukti yang jelas apa? Akan menjadikan akan menjadi pemisah di antara yang benar yang mana yang salah. Kenapa? Karena ada bukti yang jelas kan. Nah, jadi apa sekarang diibaratkan yang namanya bayinat di sini dengan sebutan apa? Wal furqan. Yalah. Yang dikehendaki apa? Bayinat, tapi apa? Diibaratkan dengan al-furqan. Untuk apa? Untuk tambahan makna. Yang mana makna furqan, pemisah ini pasti lazim daripada kata-kata apa? Bayinat. Lazim daripada bayinat, bukti penjelasan, bukti yang jelas. Lazim daripada bukti yang jelas apa? Adanya pemisah di antara kebenaran dan kebatilan. Yalah. Wal furqan artinya apa? Wa minal furqan dan yang daripada pemisah dari Allah. Mimma daripada sesuatu yufarriqu yang memisahkan bainal haqqi wal batil di antara yang benar dan yang salah. Tidak apa kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Yang mana ini Al-Quran apa? Al-Quran itu adalah hal keadaannya petunjuk. Petunjuk minal huda. Petunjuk yang daripada petunjuknya Allah. Ya, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang mana ini petunjuk bagi manusia apa? Minal huda, yang daripada petunjuk Allah. Yang mana apa? Yang daripada petunjuknya Allah. Petunjuk yang mana dari apa? Petunjuk yang dari petunjuknya Allah. Wa bayinat, dan ini apa? Quran juga adalah bayinat. Apa? Bukti-bukti yang jelas. Bukti-bukti yang jelas minal furqan, yang mana apa? Bukti-bukti jelas yang daripada penjelasannya Allah. Bukti-bukti yang jelas daripada penjelasannya Allah, tapi diibaratkan apa? Dengan sebutan furqan. Yang mana ini apa? Furqan adalah sifat yang lazim bagi bayinat. Lazim daripada bukti-bukti yang jelas, ini apa? Pasti dia itu akan memisahkan di antara kebenaran dan kebatilan. Yalah, huda daripada petunjuk daripada apa? Quran ini hal keadaannya adalah petunjuk yang mana ini petunjuk apa? Petunjuk yang daripada petunjuknya Allah, dan Al-Quran ini adalah bayinat, apa? Bukti-bukti yang jelas daripada bukti-buktinya Allah. Yalah, petunjuk yang mana apa? Petunjuk yang dari petunjuknya Allah, dan bukti yang jelas dari apa? Bukti yang jelas yang dari buktinya Allah. Yalah, petunjuk dari Allah dan bukti jelas dari Allah. Jadi apa? Hudan minal huda, ya kan? Bayinat apa? Minal furqan. Itu kan maksudnya sebenarnya kan. Hudan minal huda, bayinatin minal furqan. Petunjuk daripada petunjuknya Allah dan penjelasan daripada penjelasannya Allah, yang mana lazim daripada penjelasan itu apa? Pemisah di antara kebenaran dan kebatilan. Itu yang maksudnya lah. Hudan min apa? Hudan minal huda wa bayinah minal furqan. Faman syahida, maka barang siapa syahida. Syahida apa? Hadara, hadir ia. Minkumus syahra, daripada kalian asyahra akan yang namanya bulan Ramadan. Falyasum, maka hendaklah dia itu puasa.
Kata kita ya semua orang hadir ketika ya sudah Ramadan, ya hadir dia di bulan Ramadan. Arti maksud hadir itu apa? Maksud hadir artinya apa? Dia itu berada pada itu bulan Ramadan dan dia itu memang bersifat dengan sifat taklif. Dia ada pada bulan Ramadan dan dia apa? Adanya dia itu dalam keadaan taklif. Artinya apa? Memang dia itu sah untuk dibebankan. Dia memang apa? Mukallaf. Memang orang mukallaf. Dia berada pada bulan Ramadan dan dia mukallaf. Itu maksud hadir ya lah. Maksud hadir. Nah, barang siapa hadir ia daripada kalian akan bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia itu puasa. Wa man kana maridan, dan barang siapa kana adalah ia maridan, sakit, au ala safarin, atau apa? Dia itu berlayar. Gimana sekarang? Fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka atasnya sebilangan hari-hari yang dia itu tidak puasa. Ya kan, ini sama dengan yang sebelumnya kan? Iddah apa? Sebilangan hari-hari yang dia tidak puasa. Fa'idatun apa? Maka atasnya sebilangan hari-hari yang ia tidak puasa. Ini min ayyamin ukhra, daripada hari-hari yang lain dari apa? Setelah Ramadan. Nah, taqaddama mithluh, terdahulu seumpamanya kan? Pada yang tadi kita baca adalah apa? Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin, ya kan? Sudah kita baca. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini sekarang sama. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Terdahulu seumpamanya. Terus kenapa sekarang Allah ulang? Allah ulang wa karrara, dan Allah apa? Karrara, mengulang, li alla yutawaham, supaya tidak disangka. Nashuhu, menasahnya apa? Nashuhu, ternasahnya. Nashuhu, ternasahnya, terhapusnya. Bitakmim, dengan keumuman. Man syahida, kata-kata man syahida. Kan ini tadi ada kata-kata faman syahida kan? Maka barang siapa? Ini kan kata kita apa tadi? Menasah akan ayat yang sebelumnya apa? Ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu. Atas yang mengatakan apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mampu, atas tafsiran yang kedua. Atas orang-orang yang mampu apa kata kita tadi? Bisa puasa, bisa enggak, ya kan? Bisa puasa, bisa enggak. Kalau enggak puasa apa? Diganti dengan fidyah. Ini kan apa? Atas itu tafsir kata kita apa? Maka ini hukum dinasakh dengan faman syahida minkum syahra falyasum, ya kan? Barang siapa hadir dia ikut itu akan bulan puasa, ya kan? Maka hendaklah dia puasa. Sekarang enggak ada lagi yang namanya apa? Enggak puasa, yalah. Nah, ketika sekarang di sini faman syahida, maka barang siapa? Kan sekarang umum kan? Siapa yang hadir akan bulan Ramadan, falyasum, maka hendak dia puasa. Nah, mungkin akan terlintas, apakah sekarang masalah orang yang sakit sudah dinasakh juga? Artinya apa? Orang yang sakit dia itu kalau hadir bulan puasa tetap juga harus puasa. Orang yang berlayar, apakah sekarang berarti dinasakh juga itu hukum baginya? Artinya apa? Orang yang berlayar, seandainya dia itu berlayar dengan keumuman man syahida, siapa yang hadir di bulan puasa, atasnya puasa. Apakah berarti apa? Orang yang berlayar dia itu nggak boleh berbuka? Ya kan itu. Nah, sekarang apa? Kata kita ya tetap yalah. Apa masalah orang yang yang sakit dan orang yang berlayar apa masih boleh dia itu apa enggak puasa, dan dia nanti apa mengqadha di hari-hari yang lain. Maka dari itu apa supaya enggak disangka ini sekarang ternasakh, maka Allah ulang lagi. Allah ulang apa? Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullah, menghendaki oleh Allah, bikumul yusra, dengan kalian al yusra, akan kemudahan. Menghendaki oleh Allah bikumul yusra, dengan kalian akan kemudahan. Wa la yuridu, dan tidaklah menghendaki Allah bikumul usra, dengan kalian akan kesulitan. Allah pengen bagi kalian akan kemudahan, bukan kesulitan. Nah, walidha, dan dari karena itulah abaha, Allah membolehkan lakum, bagi kalian al-fitra, akan tidak puasa. Yalah, fil maradi, pada ketika sakit, was safari, dan ketika berlayar.
Walikauni dzalika, dan dari karena yang demikian. Yang demikian apa? Yang demikian yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dari karena yang demikian, dari karena adalah yang demikian fi makna ilah, pada makna alasan. Kan ini Pak sekarang makna alasan. Apa barang siapa daripada kalian sakit atau apa tadi berlayar, maka atasnya apa puasa ya kan di hari-hari yang lain, qada di hari-hari yang lain. Kenapa? Alasannya karena Allah pengen bagi kalian kemudahan bukan kesulitan, ya kan? Ini kan sekarang kan apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini apa? Adalah illat. Seakan-akan apa? Sekarang adalah makna bagi alasan. Kenapa Allah membolehkan kita enggak puasa kalau sakit? Kenapa Allah membolehkan kita enggak puasa kalau kita itu berlayar? Karena Allah enggak mau kalian itu susah. Yalah, Allah pengen bagi kalian apa kemudahan, dan Allah tidak pengen bagi kalian akan kesulitan. Ini kan alasan. Nah, dari karena yang demikian itu pada makna alasan aidon pula lil amri, bagi perintah bisomi dengan puasa. Puasa apa ini sekarang? Bisomi dengan puasa qada. Kan fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka atasnya ya kan sebilangan daripada hari-hari yang lain. Ini kan sekarang apa? Membahas puasa qada, ya kan? Puasa qada. Jadi apa sekarang? Dan dari karena yang demikian pada makna alasan pula aidon pula lil amri, bagi perintah bisomi dengan puasa. Utifa alaihi, maka sekarang diatafkan atasnya, diatafkan atas yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. Apa? Walitukmilul iddah. Ini dia diatafkan ke situ. Walitukmilu, dan agar kalian apa? Menyempurnakan. Nah, walitukmilu ini kata kita apa? Bitakhfif, dengan diringankan. Walitukmilu wa tasydid, dan dengan ditasydidkan. Gimana? Walitukammilu, kan bertasydid. Walitukammilu. Nah, walitukmilu, dan agar kalian itu menyempurnakan al-iddah, akan hitungan. Maksud iddah ini apa? Ai iddata shaumi Ramadan, hitungan puasa bulan Ramadan. Ya kan? Jadi apa? Kalau kalian itu enggak puasa, nanti apa? Kalian mengqadha, dan kalian itu apa? Menyempurnakan akan hitungan bulan Ramadan. Tadi bulan Ramadan berapa? Ya kan? 29, maka sekarang diqadha 29 juga. Tadi bulan Ramadan berapa? 30, maka sekarang diqadha 30 juga. Ya kan, kalian menyempurnakan al-iddah, bilangan. Bilangan apa? Artinya bilangan puasa Ramadan. Walitukabbirullah, dan agar kalian itu apa? Bertakbir akan Allah. Kalian apa? Bertakbir kepada Allah, kalian mengucapkan Allahu Akbar, ya kan? Atau bisa juga apa dulu kita artikan apa? Walitukabbirullah, dan agar kalian apa? Ini sebenarnya ya secara jujur kan ya bisa kita hubungkan ini dengan dua perkara lah. Pertama apa kata kita, kalau kita hubungkan dengan masalah orang yang enggak puasa, ya kan, dan dia kata kita apa harus mengqadha, dan dia itu apa menyempurnakan akan bilangan bulan Ramadan, ya kan. Ketika masalah orang mengqadha kan berarti apa pasti setelah Ramadan sekarang terjadinya. Jadi apa ketika setelah Ramadan berarti apa walitukmilul walitukabbirullah, dan agar kalian itu apa tukabbirullah. Maksud tukabbirullah artinya apa? Agar kalian memuji Allah. Yalah, karena ini kan sekarang setelah Ramadan enggak ada yang namanya takbir hari raya. Yalah, ini kan sekarang membahas qadha kan. Kita membahas qadha puasa. Setelah Ramadan kita nanti qadha. Nah, setelah kita mengqadha beberapa hari, mungkin orang misalnya memang 30 hari enggak puasa misalnya. Yalah, setelah mengqadha apakah dia nanti takbiran sendiri Allahu Akbar, Allahu Akbar? Enggak kan? Jadi apa kata kita walitukabbirullah artinya apa? Agar kalian tukabbirullah maksudnya apa? Memuji Allah. Bukan apa? Bukan bertakbir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan. Yalah, ketika kita hubungkan apa? Ini permasalahan dengan yang mengqadha.
Nah, dan bisa juga katanya apa dikatakan maksud yang walitukmilul iddah, dan agar kalian itu menyempurnakan iddah akan hitungan hitungan bulan puasa. Orang yang puasa bukan qadha, yalah. Orang yang puasa memang di bulan Ramadan. Agar kalian menyempurnakan hitungan bulan Ramadan, kalian puasa di bulan Ramadan, walitukabbirullah, dan agar kalian itu bertakbir kepada Allah ketika hari raya. Yalah. Ketika hari raya. Jadi bisa kita katakan ini kalau berhubungan dengan orang yang memang puasa Ramadan, yalah puasa Ramadan memang enggak batal. Kata kita walitukabbirullah, artinya kalian takbir hari raya. Akan tapi kalau kita bilang ini walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan hitungan, artinya mengqadha hitungan puasa Ramadan. Maka kata kita walitukabbirullah bukan bertakbir dia buat takbir sendiri kayak hari raya, enggak. Dia nanti memuji Allah, yalah. Tukabbirullah artinya membesarkan Allah, artinya membesarkan Allah, memuji Allah, yalah. Bukan enggak bertakbir seperti takbir hari raya sendirian. Ya kan, dikira orang kenapa nih, ya kan? Setelah Ramadan selesai sudah Syawal, ternyata takbir sendirian, ambil mikrofon masih bahkan di masjid. Ya kan, bukan yalah. Jadi kalau kita hubungkan dengan yang mengqadha artinya dia itu membesarkan Allah, dengan artian membesarkan Allah artinya memuji Allah. Inda ikmaliha, ketika menyempurnakannya. Inda ikmaliha, ketika menyempurnakannya. Memuji Allah atau bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas apa yang memberikan petunjuk ia Allah akan kalian. Arsyadakum, Allah memberikan arahan akan kalian. Lima alimi dinih, bagi rambu-rambu agamanya. Lima alim, bagi rambu-rambu agamanya, bagi tanda-tanda agamanya, bagi garis besar agamanya. Wala'allakum tattaqu wala'allakum tashkurun, dan agar kalian tashkurun, bersyukur. Ya kan, bersyukur bersyukur Allah memberikan keringanan, ya kan. Orang yang yang sekarang sakit, orang yang sekarang belayar boleh enggak puasa, nanti diqadha hari yang lain. Dan agar kalian tashkurun, bersyukur Allah akan Allah ala dzalik, atas yang demikian itu keringanan yang sudah diberikan Allah bagi orang yang sakit, yang memang enggak bisa puasa, bisa enggak puasa, ya kan, nanti diqadha di hari lain. Atau orang yang berlayar enggak bisa puasa, maka bisa diqadha di hari lain. Nah, wasala jama'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadih. Ya, sampai sini. Mala Allahu qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allahu qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabatana Allahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan menkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas li wajhihi al karim, wa thabbatana 'ala al haqqi fi ma naqul ما نفعل بما نعتقد، ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.